حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی تہجد کے ایک سجدے میں رحمتیں برستی ہیں۔ پتہ ہے جب کوئی خواہش دل میں ہو اور اچانک قبول ہو جائے تو بہت لاڈ آتا ہے اس وقت اپنے اللہ پر۔ جب پیار ہوتا ہے تبھی لوگ جھکتے ہیں، روتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ورنہ عزت تو سب کو اپنی پیاری ہوتی ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ دیکھنے میں کیسے ہیں، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو آپ دنیا کے خوبصورت انسان ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اس دنیا کی بھیڑ میں منافق لوگوں کو کھو دینا بہترین جیت ہے۔ ارادے میرے بھی ہمیشہ صاف ہوتے ہیں، اس لیے کافی لوگ میرے خلاف ہوتے ہیں۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے۔ انسان کے اصل دشمن اس کے خواب ہوتے ہیں، جو خود دکھائی تو دیتے ہیں مگر پورے نہیں ہوتے۔ ہم اچھا ہونے اور اچھا بننے کے باوجود بھی کسی نہ کسی کی کہانی میں برے ضرور ہوتے ہیں۔ یا اللہ، آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں ہم، بس تو ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ جب بوجھ بنو گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ لوگ ہمیشہ دھوکہ غلط انسان سے کھاتے ہیں اور بدلہ اچھے انسان سے لیتے ہیں۔ گرانے والے اپنے ہوں تو پھر سنبھلنے میں وقت لگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا جہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے، اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ ماں باپ کو ساتھ نہیں رکھا جاتا بلکہ ماں باپ کے ساتھ رہا جاتا ہے۔ لوگ لاکھ بنے رکاوٹیں، رشتے اللہ بنا ہی دیتا ہے۔ کبھی کبھی برا وقت آپ کو اچھے لوگوں سے ملوانے کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں اور تھوڑا صبر کریں۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو پھر تم افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں سے مغفرت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ زندگی میں کبھی برے وقت سے سامنا ہو جائے تو خاموش رہو، ورنہ دنیا تماشا بنا دیتی ہے۔ تنہائی بہترین ہے جھوٹے لوگوں سے اور بے مقصد باتوں سے۔ یا اللہ، میرے دل سے ہر اس چیز کی محبت ختم کر دے جسے تو پسند نہیں کرتا۔ خوش نصیبی تو یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں تمہاری الجھنوں کا مکمل جواب ہوں۔ زمین کے جس ٹکڑے پر تم نماز پڑھتے ہو وہ حصہ تمہارے لیے گواہ بن جاتا ہے، اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، پھر منزل ملے یا تجربہ، دونوں چیزیں نایاب ہوتی ہیں۔ جو سلوک تم اپنی اولاد سے چاہتے ہو وہی سلوک تم اپنے والدین سے کیا کرو۔ اپنے غموں کا جائزہ لے کہ کیا ہم صرف دنیا کی چیزوں پر غمگین ہوتے ہیں یا ہمیں آخرت کا بھی غم ہے۔ سب سے خطرناک بیماری یادوں کی ہے جو انسان کو ازارنے میں دیر نہیں لگاتا۔
गुस्सा और कानून दोनों बड़े समझदार हैं, कमज़ोर को दबाते हैं और ताकतवर से दब जाते हैं। इज्जत इंसान की नहीं, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो इज़्ज़त ख़त्म हो जाता है। सिर्फ़ रब की ज़ात ऐसी है जो मुआफ़ी मांगने पे यह नहीं पूछता कि गलती क्यों की थी। बर्दाश्त की सलाहियत खुशनसीबों को ही मिलती है। इखलाक का हुस्न जब इंसान में आ जाए तो वह खालिक और मखलूक दोनों का महबूब बन जाता है। छोटा बन कर रहोगे तो ही बड़ी रहमतें मिलेंगी, क्योंकि बड़ा होने पर तो माँ भी गोद से उतार देती है। रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए होते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। कितने अजीब हैं न दुनिया के लोग, बात पकड़कर इंसान छोड़ देते हैं। माफ़ करना आसान होता है, लेकिन सब कुछ भुलाना बहुत मुश्किल होता है। अल्लाह ताला की मोहब्बत की इससे बड़ी दलील क्या होगी कि इतने गुनाह होने के बावजूद भी अल्लाह ताला हमें लोगों में ढांप कर इज़्ज़त देता है। इबादत का कोई असूल नहीं है, वह हर उस आवाज़ को सुनता है जो मुखलिस दिल से निकली हो। खामोश हो जाया करें, सह जाया करें, मान लिया करें, यह आजिज़ी है जो अल्लाह को बहुत महबूब है। बंदा जब बाख्तियार होते हुए खामोश हो जाता है तो अल्लाह की नज़र में मुअतबर हो जाता। लोग हमें लोगों के ख़िलाफ़ करके खुद उन्हीं लोगों से दोस्तियाँ पाल लेते हैं। ऐसा दोस्त जो नाराज़ होने पर राज ज़ाहिर कर दे, वह कभी सच्चा दोस्त नहीं हो सकता है। एतमाद एक छोटा सा लफ्ज़ है जिसको पढ़ने में सेकंड, सोचने में मिनट, समझने में दिन, मगर करने में सारी ज़िंदगी लग जाती है। जिन्हें हमारे साथ की ज़रूरत होती है वह हमारी बड़ी सी बड़ी गलती माफ़ कर देते हैं, और जिन्हें हमारा साथ छोड़ना होता है वह छोटी सी गलती पर भी साथ छोड़ जाते हैं। मुझे उन लोगों की परवाह नहीं जो मेरे दुश्मन हैं, मोहतात उन लोगों से रहता हूँ जो मेरे साथ होते हुए जहन में बुग़्ज़ और नफ़रत रखते हैं। इंसान को बस एक ही बार आज़माना चाहिए, फिर जो उसका रंग होता है वही उसका असल रंग होता है। इसके बाद वह आपको नहीं, अपने आप को धोखा देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, लोगों से डरना छोड़ दो, क्योंकि इज़्ज़त और रिज़्क़ किसी के हाथ में नहीं, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। सब्र, शुक्र, जिक्र और फ़िक्र, यह चारों बहुत बड़ा दर्जा रखते हैं। सब्र मुश्किल को टाल देता है, शुक्र नेमत को बढ़ा देता है, जिक्र दर्जात को बुलंद करता है, और फ़िक्र गुनाहों से रोकता है। ऐ मेरे अल्लाह, हमें मांगने का सलीका नहीं आता है, फिर भी हम हर रोज़ तेरे सामने हाथ फैलाते हैं, इस यकीन के साथ मांगते हैं कि तेरे सिवा हमारे दुआओं को कबूल करने वाला कोई नहीं है। जब भी दुआ मांगो तो अपनी औकात देख कर नहीं, बल्कि अपने रब की शान देख कर मांगो। हम लोग नेक बनना नहीं, सिर्फ नेक दिखना और नेक कहलाना चाहते हैं, और यह मुनाफिकत का सबसे बड़ा और आला दर्जा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, इंसान का सबसे बड़ा और बेहतरीन अमल माफ़ करना और भूल जाना है। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तुम्हारा दिल किसी से गले लग के रोने को चाहे तो कुरान पाक को गले लगा लेना। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, अपने दिन का आगाज़ सदका देने से शुरू करो तो उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं होगी।
جو انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جاتا ہے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔